Dear friends, this is lecture on Indian Evidence Act. Already we have covered oral and documentary evidence. Now we are covering Relevancy of Facts, Chapter 2 of Indian Evidence Act. Then in that chapter, already we have covered up from 5 to 31. Now we are going to see what is the relevancy of statement made by a person who is not called as a witness before the court. When the statement should be made, these are the conditions given under section 32. The statement, what should contain in the statement? So these are the basic things, either a statement oral or in writing. So the following is, there are so many conditions are given in section 32, 8 conditions. If a statement by oral or written fulfills any one of these 8 conditions to decide the subject matter, the fact in issue, or to decide the dispute in the case, then that should be made before dispute arises. After making the statement, the dispute has arisen. In order to enable the court, previous statement made before arising the dispute, that statement cannot be taken into account, but he cannot be called as a witness before the court. When he cannot be called, if the statement maker, written or oral, dies after making the statement, then who cannot be found is securing whereabouts is not known, or becoming incapable of giving evidence. Any disability arises, he could not speak or any other things, incapable of giving evidence, whose attendance cannot be procured by the court, amount of delay expenses which under circumstances appears court to unreasonable, then the conditions, dead person and whereabouts is not, incapable of giving evidence, or securing the person is highly expensive and inordinate delay occurs. The court believes that securing that person is Himalayan task. Suppose a person in foreign country sending a summon and procuring that witness is not easy, then the court taken the statement of such person as admissible or relevant to decide the dispute in that case. இப்பொழுது நாம் இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் நேரடி சாட்சியமான வாய்மொழி சாட்சியம், ஆவண சாட்சியம் ஆகியவற்றை 60 முதல் பார்த்துவிட்டோம். அதற்கு பின்னிட்டு தற்பொழுது ரெலவன்சி, தொடர்புடைய சங்கதிகள், வழக்கிற்கு தொடருடைய நேரடியான சங்கதிகள் இல்லாமல் பிற சங்கதிகள். It is not a direct evidence. Indirect evidence. Already indirect evidence, what are the indirect evidence? Already we have discussed. Today the indirect evidence is section 32. இன்றைய இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸு எதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம்.
பிரிவு 5லிருந்து 31 வரைக்கும் இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ். they are not direct evidence. நேரடி சாட்சியம் இல்லை. அதெல்லாம் அந்த சம்பவத்திற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்புடையவையாக இருந்தால் அதை வைத்து எந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை தீர்க்க முடியும் என்றால் அந்த நேரடி தொடர்புள்ளாத நேரடி சாட்சியம் இல்லாத சங்கதிகளை வைத்து தீர்மானிக்க முடியும். இவை என்று இதுவரை பார்த்துள்ளோம். இன்றைய பகுதியில் எ ஸ்டேட்மெண்ட் வாய்மொழியாக வாக்குமூலமோ அல்லது எழுத்து மூலமான வாக்குமூலமோ ஒரு நபர் அளித்திருந்தாரானால் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமானவாகவோ ஒரு வாக்குமூலம் அல்லது சரத்தோ அளித்திருந்தாரானால் அந்த நபரை நீதிமன்றம் சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுமானால் அந்த நபரை ஏற்பட வேண்டும். மேலும் அந்த வாக்குமூலமோ அல்லது எழுதப்பட்ட ஆவண வாக்குமூலமோ ஆவண சரத்துக்களோ அந்த பிரச்சனைக்குரிய வழக்கு அது எந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டதோ அதற்கு முன்பு வாக்குமூலமோ அல்லது எழுத்து மூலமானமோ சரத்துக்களோ ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அந்த நபரை நீதிமன்றத்தில் அழைத்து சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும். என்னென்னா ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஒரு வாக்குமூலமாக கொடுக்குறாரு, இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ அவரை மணி செத்து போனவனை கூப்பிட்டு சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாது. அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு நம்ம ஒரு வழக்கில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது, பாருங்கள் செத்து போனவர் இந்த மாதிரி ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, அது பாருங்கள் இதுக்கு சம்மந்தமாக இருக்குது, இதை வச்சு இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் கோர்ட்டாக தீர்மானிக்கலான்னு அதை எவிடன்ஸாக கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி எங்காச்சும் ஆள் தலைமறைவாகிறார், எங்கே இருக்கிறாருன்னே கேனாட் பி ஃபவுண்ட், வேறு போர்ட்ஸ் எங்கே இருக்கிறாருன்னே தெரியல, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு, மறுபடியும் எங்கே போனார், விட்டு காணாமல் போயிடுறாரு, எங்கேயோ போயிடுறாரு, அவர் எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அந்த நபர் ஏதாவது வாக்கு மூலமோ அல்லது எழுத்து மூலமான ஆவணமோ செய்திருப்பின் அந்த நபரை அந்த வாக்குமூலத்தை வைத்து தற்போதுள்ள வழக்கு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியுமானால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே போன்று ஒரு சாட்சி அளிக்க முடியாத இயலாத நிலை ஏற்படுமானால் அந்த வாக்குமூலம் அல்லது எழுத்து மூலம் வாக்குமூலம் கொடுத்த நபர் சாட்சி அளிக்க முடியாமல் இயலாத நிலை ஏற்படுமானால் அவர் ஏதாவது மெண்டல் ஆகிடுறாரு, அன்கான்சியஸாக படுத்திருக்கிறார். ஸோ அவரை கூப்பிட்டு என்ன சாட்சியை விசாரிக்க முடியும்? அந்த மாதிரி அவர் சப்சிக்வெண்ட்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு ஆஸ்பத்திரியில் தலையில் அடிபட்டு படுத்து அன்கான்சியஸாக கிடக்கிறார், இல்லாட்டி மெண்டலாகி கிடக்கிறார். அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவரால் சாட்சியை அடிக்க முடியாது, அவருடைய சாட்சியை எடுத்துக்க முடியாதுங்கிற அந்த நபரின் வாக்குமூலத்தை வைத்து தற்போதுள்ள பிரச்சனையை தீர்வு காண முடியுமானால், ஆனால் அந்த பிரச்சனை அவர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் ஏற்பட்டுக்கூடாது, அதற்கு பின்னிட்டு தான் ஏற்பட வேண்டும். அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் கொடுத்தார், இப்போ ஒரு மாதம் 6 மாதம் பின்னால் 6 மாதம் அல்லது 3 மாதம் கழித்து பிரச்சனை ஏற்படுது. அவர் கொடுத்த வாக்கு மூலம் அந்த வழக்குடனான இஷ்யூஸை ஃப்ரேம் பண்ண தீர்க்க முடியும்னா அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஒருத்தரை சாட்சியாக நினச்சி காலதாமதம் ஏற்படும், ரொம்ப செலவாகும், அவர் கூப்பிட்டு சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாது, காலம் நேரம் கருதி வழக்கை முடிக்கும் அன்ரீசனபிள் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அந்த நபர் கொடுத்த வாக்கு மூலமாக எழுத்து வாக்கு மூலத்தையோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. முதலில் சொல்லப்பட்ட கண்டிஷன் when it relates to cause of death. இப்போ ஒரு person makes a statement relating his cause of death. I was assaulted by such person.
I sustained injury. His death may be expected or may not be expected in ordinary course. But statement made by that injured person relating to the injuries caused by whom, how, subsequently due to that injuries, the death of the person is in dispute and it is a murder case. So, in order to decide there is no evidence at all, then that statement can be treated as dying declaration. Dying declaration. For cause of his death, he made a statement. These are the injuries inflicted by such a person. I sustained injury, so I am taking treatment. So these are the statements. But he died subsequently. But the injury caused or inflicted caused the death of that person. That should be decided, that the statement made by that dead person relating his death can be treated as a dying declaration. A conviction can be given by the court. This is called dying declaration. So dying declaration contains various circumstances recording conversion dying declaration, how it was recorded, whether he caused any influence to give such a statement, whether he is conscious or unconscious, he is capable of giving statement, whether it is certified by the doctor, whether it is given to a police officer or doctor or judicial officer. So, these are the various factors upon which the reliability of the dying declaration can be decided. If any wreak vengeance against the accused, deceased, there is a motive to implicate him falsely for causing him to, in order to prosecute him, he made a false statement, he has inflicted these injuries. Then, these are the various circumstances, whether the statement can be relied upon. Various citations are there. 10,000 citations are there. You have to go through the each and every citation. You have to read, then only you can get a clear idea with regard to it. There are numerous rulings. Dying declaration is reliable. A conviction can be given on sole evidence of dying declaration. Certain times the dying declaration is tainted with irregularities or tainted with tutoring, or more there is a motive, and there is contradiction between the various dying declaration. Sometimes 2 to 3 dying declaration, one is made to the police, one is made to the judicial officer. There is a contradiction between each and every dying declaration. So these are numerous rulings are there. So that is the taken into account. You have to go through the ruling. Then முதல் கண்டிஷன், ஒரு நபர் ஒரு காயமடைந்து சிகிச்சையில் இருக்கும் பொழுது தனக்கு இன்னாரால் இந்த காயங்கள் இந்த விதத்தில் தாக்கினார், இந்த காயங்கள் ஏற்பட்டது, தீ வைத்தார், அருவாளால் வெட்டினார், பாய்சனை வாயில் ஊற்றினார் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறார். இதுதான் காரணம் அப்படின்னு. அதனால தான் இப்போ நான் இந்த மருத்துவமனையில் அல்லது இந்த இடத்துல உசுருக்கு இது பண்ணுறேன். அவர் இறந்து விடுவார் என்று அபிப்பிராயத்தில் அல்லது இறக்காமல் இருக்கலாம், அந்த அபிப்பிராயத்தில் அந்த வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை. ஸோ அதற்கு பின்னிட்டு வழக்கானது அவருடைய இறப்பு சம்பந்தமாக இருக்க வேண்டும். அவரை இந்த காயத்தினால் இறந்துட்டார், இந்த காயத்தினால் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த காயம்தான் அவருக்கு
மரணத்தை ஏற்படுத்தியது டாக்டர் எவிடன்ஸ் இருந்தால் அந்த காயம் எவ்வாறு ஏற்படுத்து என்று அவர் கூறிவிட்டு அல்லது எழுத்து மூலமாக தெரிவித்துவிட்டு இறந்து விட்டாரானால் அந்த வாக்குமூலத்தை பயன்படுத்தி நீதிமன்றம் அவரை அந்த குற்றத்தை செய்த நபருக்கு தண்டனையோ அல்லது விடுதலையோ வழங்கலாம். ஸோ அந்த ப்ரொசீடிங்ஸில் அந்த மரணம்தான் பிரச்சனையாக இருக்கணும். சப்போஸ் வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டு சாகுனீங்கன்னா அந்த வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் கான்ட்ரடிக்ஷன். வாக்குமூலம் கொடுத்தவர் சாகலிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா, நாளைக்கு ஏதாவது கேஸ் வருது, அவர் வாக்குமூலத்தில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துட்டு பின்னிட்டு எவிடன்ஸில் ஒரு மாதிரி கொடுக்குறார், அந்த வாக்குமூலம் அது வித்தியாசமாக இருக்குமானால் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் கான்ட்ரடிக்ஷன் பர்பஸ். அந்த மாதிரி இப்படி நீ மரண உன்னை ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற டாக்டர் இன்னார் பதிவு பண்ணாங்களா, அந்த வாக்குமூலத்தில் நீங்கள் இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறீங்களா, இப்போ இப்படி சாட்சி சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுமே அந்த சம்பவமே அவர் சொல்கிறதே பொய்ன்னு சொல்லி கான்ட்ரடிக்ஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் அது இட் இஸ். ஸோ மரண வாக்குமூலம், அந்த மரணத்தை பற்றி வழக்கு இருந்தால் அந்த மரணம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று அந்த நபர் தனக்கு இந்த எவ்வாறு நிகழ்வதற்கு காரணமான காரணிகளை விளைவித்தவரை பற்றி ஒரு வாக்கு மூலமாக அல்லது எழுத்து மூலமாக எழுதி கொடுத்திருந்தால் அதை மரண வாக்குமூலம் என்று எடுத்துக்கொண்டு நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். மரண வாக்குமூலத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதை யார் ரெக்கார்ட் பண்ணுறா, போலீஸ் ரெக்கார்டு பண்ணால் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மரண வாக்குமூலம் கொடுக்கறவருக்கு நல்ல மனநிலை இருந்தார். சில பேர் இந்த கறிக்கட்டையாட்டு இருப்பாங்க, 90% பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் இருப்பாங்க, அவங்களால் பேசவே முடியாது, அவர் எப்படி கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணலாம். நான் ஒரு வழக்கு நடத்தினேன். அதில் அவன் குறவடியே வெட்டி போடுறாங்க. குறவடியை வெட்டிட்டா அந்த மூச்சு குழாய் கட்டாகிடுது. அந்த வழக்கில் அவர் அடுத்த நிமிஷமே பேச முடியாத நபர் வாக்குமூலம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த வழக்கு வந்தது. அது பின்னிட்டு தண்டனையாச்சு, அது லீகலில் நடத்துறதுனால. அதனால் இந்த மாதிரி வாக்குமூலம் கொடுக்க முடியாது, இந்த காரணத்தினால் இந்த வாக்குமூலம் அவருக்கு ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்தது, வேணே அவர் பொய்யா சொல்லியிருக்கேன், அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை ஏன் எடுக்கக்கூடாது என்பதற்கு நாம் அதை தக்க சாட்சியின் மூலம் கேள்விகள் மூலம் கேட்டு விளக்கலாம். அல்லது சொந்தக்காரர் அவரை சொல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்து அவரை துர்போதனை அடித்து அவர் மேலே வழக்கு பதிகிறதுக்காக துர்போதனையின் மூலம் வாக்குமூலம் கொடுத்தால், டெயின்டெட் வித் டியூட்டர், துர்போதனையின் மூலம் கொடுத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள. இந்த மாதிரி நிறைய உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்புகள் உள்ளது. மரண வாக்குமூலத்தின் மட்டுமே நம்பகத்தன்மையுடையது என்று தண்டனைகள் பெற்ற வழக்கும் உண்டு. மரண வாக்குமூலம் நம்பகத்தன்மை இல்லை என்று விடுதலையான வழக்குகளும் உண்டு. ஸோ இது டையிங் டிக்ளரேஷன். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் வழக்குக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வழக்கினுடைய தகுந்த மாதிரி நிறைய சைட்டேஷன் படிச்சிங்கன்னா சொன்னால் இதை பற்றி தனியாக ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும், அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ரெண்டாவது மேட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், செகண்ட் கண்டிஷன். இப்போ அது மரணத்தை பற்றி வழக்காக இருந்தால் அது ஒரு பிஸ்னஸில் 2 பேருக்கு வரவு செலவு பற்றி இவன் பணம் கொடுக்கலைன்னு சொல்லி போடுறாங்க. வரவு செலவு கொடுக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு அவன் எனக்கு பணம் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இஃப் எ case is filed with regard to liability between the 2 businessmen or 2 pupils, then the payment of liability has to be decided. Previously, one of the party to the proceedings made any oral or written statement. That statement can be useful to decide the liability between the person, but that statement should be made before dispute arises. If any statement made during the course of business and subsequently there is a dispute arises between the third parties,
between the two parties, not third party, between the two parties, the issue used with regard to decide the liability. Then previously he made such a statement and admitted this is the statement previously made. So upon which court can decide whether the liability or there is no liability can be decided. So these are the fundamentals. So ordinary course of the discharge of professional money or goods or security or books of accounts or discharge of professional duty, acknowledgement or return signed by them in the course in the receipt of money, goods, security, property or document used in commerce return signed. Any document previously he has written in this document, he has made an agreement. Previously there is a business agreement between us upon which we are doing the business, then that can be taken. If an account is made, this is the accounts I have the statement given before the dispute. Accounts, usually they are monthly statement received by each other parties. But subsequently a dispute arises with regard to liability and payment. The previously monthly statement made between the parties, and suppose for income tax purpose they are exchanging, subsequent year there is a dispute arise, that statement can be taken. Like that, money receipts or goods, this is the goods I have received, yes, give some sort of delivery. Then the payment of the goods supplied, he denied the delivery of goods. Then the received delivery report can be used before he given the report, or security of any kind, document used in commerce return, debit note, credit note, receipt, payment receipt, and bank transaction can be used, but that should be written usually dated before the dispute arisen. இப்பொழுது ஒரு வியாபார தொடர்பில் இருவருக்குள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கிறது. ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். இதில் எனக்கு பணம் வர வேண்டியது இருக்குன்னு. அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார ஏற்கனவே அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அல்லது ரசீதோ அல்லது கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணதுக்கு உண்டான டெலிவரியோ இதை மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தால், அல்லது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்டு, ஏற்கனவே ரெண்டு பேருக்குள்ளார அக்ரிமெண்ட்டு அல்லது வியாபார ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறாங்க, அதன் அடிப்படையில் வியாபாரம் செய்கிறாங்க. எங்களுக்குள்ளார பாருங்கள் இப்படி தான் வியாபார ஒப்பந்தம் இருக்குது, இப்போ அவர் இல்லைங்கிறாரு, இந்த வியாபார ஒப்பந்தத்தை வச்சு நீங்கள் இந்த வியாபாரம் நடந்ததா இல்லையா, இல்லை இந்த சொத்தை எனக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாச்சும் எழுதி கொடுத்துருந்தால் அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வியாபார நடைமுறையில் ஏற்கனவே ஏதாவது ஆவணங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்குமான, அதே மாதிரி ரசீது, கணக்கு வழக்கு, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, அக்கனாலஜி ரசீது, அப்புறம் கிரெடிட் பில்லு, டெபிட் பில்லு, ஒப்பந்தம், லெட்டரு, அதர் டாக்குமெண்ட் யூஸ்வலி டேட்டட், அதிலெல்லாம் டேட் போட்டிருக்கணும், ரிட்டனாக இருக்கணும், ஒரு பார்ட்டியெல்லாம் சைன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ யூஸ்வலி டேட்டட், ரிட்டன் அண்ட் சைன்டு. So these kind of evidence can be taken into account to decide the liability. Third condition is against interest of maker. When a statement is against pecuniary or property interest of a person making it, when if true it would expose us and would expose him to a criminal prosecution or to a suit for damages. If a person makes a statement against his interest in a criminal prosecution or suit for damages, any statement made previously, he has made such a statement. Likewise, this second statement, already he made a defamatory statement. Subsequently, in order to damage me, this statement is made which spoiled me. He used to give a defamatory statement against me.
But this statement caused heavy damage to the reputation. So the previous statement made by the person can be taken into account to prove that the person dispute defamatory words are made by such person. Or like in criminal prosecution. ஸோ இந்த ஒருவர் தனக்கு எதிராகவோ அல்லது பிறருக்கு எதிராகவோ ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார். அந்த வாக்குமூலத்தை வச்சு ஒருத்தர் மேலே மான நஷ்டஈடு வழக்கு கிரிமினலாகவோ அல்லது நஷ்டஈடு கேட்ட வழக்கு போடுறார். இப்போ அவர் அடிக்கடி அவரை பற்றி கண்டபடி பேசுகிறது, ரெகுலராக பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த தடவை பேசுனது என்னுடைய இதுக்கு புகழுக்கும் பெயருக்கும் ரொம்ப கலங்கரை வைக்கிற மாதிரி கண்டபடி பேசிட்டாருங்கிறாரு. இவர் ஏற்கனவே பல முறை இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு போட்டால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று உள்ளது. அடுத்தது, ஒப்பீனியன் given to as public right or customer matter in general interest. ஒரு கருத்து ஒருத்தருக்கு பொதுவான உரிமை இருக்கிறதா, பழக்க வழக்கு இருக்கிறதா, மேட்டர் பொதுவான பொதுநலமாக இருக்கிற சங்கதிகள் பொறுத்து யாராவது ஒரு கருத்து கூறியிருந்தால், இப்போ இந்த ஊர் மக்களுக்கு இந்த உரிமை இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, இந்த ஊர் மக்களுக்கு இந்த ஜாதிகளுக்கு இந்த பழக்க வழக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு, அதனால் இது இந்த முறைப்படி தான் இவங்க கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார், ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு அல்லது ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறார். ஸோ ஒப்பீனியன் ஆஃப் சச் பர்சன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி பப்ளிக் ரைட், இந்த ஊர் மக்கள் இந்த வழியாக தான் போயிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊர் மக்களுக்கு இதுதான் பழக்க வழக்கம், இதுதான் இந்த தடத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் இதுதான் சொல்லி யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகிறார் எழுத்து மூலமாக அல்லது அவர் முன்னாடி சாட்சியாக கூப்பிட முடியறதில்ல. பாருங்கள், ஏற்கனவே அவர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாரு, இதை வச்சு எங்களுடைய உரிமை இருக்குதா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணுங்கள், அவரை சாட்சியாக விசாரிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த உரிமையை தீர்மானிக்கும்படி அம்சம் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். A statement is made by a person who cannot be called as a witness. As stated, he is not capable of giving evidence, or he died subsequently, or he whereabouts cannot be found, and delay in expenses. These are the circumstances a person gives an opinion with regard to rights of the public in general. Then the interest of the people is in dispute of the case. That statement given by third person who cannot be called as a witness can be taken into account. This person made a statement with regard to our rights. If it is found to be reliable and proved, the court can take it into account. It is not a direct evidence, it is a third person statement. So that issue can be decided. Then ஒருத்தர் பொதுமக்கள் இதில் தான் போகிறாங்க, இதில் வாய்க்காலில் மீன் பிடிக்கிற இந்த ஊர் மக்களுக்கு உண்டு, இந்த ஆற்றுல இப்படி போகிறாங்க, இந்த வழி இந்த மக்களுக்கு இதுதான் பழக்க வழக்கம், இந்த ஊரில் இப்படித்தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, இப்படித்தான் விவாகரத்து பண்ணிக்குவாங்க, அதனால் இந்த ஊரினுடைய பழக்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறார். பொது நலனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பர்சனை முன்னாடி சாட்சியாக கூப்பிட்டு விசாரிக்க முடியல. அந்த வாக்கு மூலமாக அவர் வாய்மூல சாட்சியுமே எதிரியோ ஒன்று வந்திருக்குது. இந்த பாருங்கள், இந்த எங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை பற்றி எங்களுடைய உரிமைகளை பற்றி இன்னார் இந்த வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கா, அவர் சாட்சியாக விசாரிக்க முடியல, அவருடைய வாக்கு மூலத்தை எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு இந்த வழக்கில் உண்டான உரிமை இருக்கிறதா, பழக்க வழக்கம் இருக்கிறதா, இதை நீங்கள் தீர்மானித்து கொடுங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எங்களுடைய பொது நலனை தீர்மானிங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் கொடுத்தால், ஆனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கொடுத்த நபர்
அந்த பொது நலத்துக்கு உண்டான பிரச்சனை ஏதாவது ஏற்படும் முன்னாலே கொடுத்துருக்கணும். இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது 2 ஊருக்குள்ளார, அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வழக்கு போட்டு ஒரு மாதம் கொடுக்குறாரு. சப்போஸ் a person gives a statement after filing a suit and he cannot be called as a witness, then the statement is not taken into account, because at the time the proceedings will take to examine the witness. Trial can be held after 1 or 2 years, but statement is made immediate to filing the case. Whether the statement after filing the suit made and subsequently tried by the court after 1 year can be taken, that cannot be taken into account. It should be made prior to the dispute arisen. ஒரு வழக்கு உண்டான அந்த பொது நலத்துக்கு உண்டான பிரச்சனை ஏற்பட்டு வழக்கு போடுறாங்க. வழக்கு போட்டு ஒரு 10 நாளில் ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு. ஒரு 1.5 வருஷம் கழிச்சு ட்ரையல் வருது, பாருங்கள் இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அது வழக்கு தாக்கல் பின்னிட்டு அவர் வாக்கு மூலமாக எதாவது கொடுத்துருந்தா அதை ஏற்றுக்காது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சு அவர் கொடுக்கறதில்ல, அவர் வாட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. பிரச்சனை அதுக்கு பின்னால் வருது, அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே எடுக்க முடியும். ஸோ பிரச்சனை ஆன பின்னிட்டு எந்த வாக்கு மூலமும் கொடுத்தால் அந்த சாட்சியை விசாரிக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அவருடைய வாக்குமூலத்தை எடுக்க முடியாது. அவருடைய வாக்குமூலம் அந்த பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு முன்னே கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அவங்களுடைய பொதுநல உரிமை, பழக்க வழக்கம் ஏதாச்சும் எல்லாம் தீர்மானிக்க இயலும். அடுத்தது ஆர் ரிலேட் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். இஃப் போத் ஆர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் bloodly related, adoption, marriage, these kind of relationship is in dispute. Is not my wife. A person gave denies already she got married one such person. This person Kupusami she married and subsequently he married me. The said Kupusami gave a statement or oral statement stating that I married this lady, but that person cannot be called as a witness or he died subsequently, and a dispute arises with relation to whether they are husband and wife. The statement made by previous husband who cannot be found or dead, yes I married this lady, that statement to decide the relationship between the husband and wife can be taken into account. Likewise, adoption, blood or marriage adoption by blood relation. Yes, this boy born out of our wedlock, subsequently he died. A person adopted a son, subsequently a family property dispute arises. The person adopted the child dies. Who adopted the child dies. Whether he is adopted son or not, there is a dispute between the elders of the deceased. The statement made by the deceased person adoption with regard to adoption can be taken into account to decide whether he is adopted child or not. Likewise, இப்போ இந்த இதில் இருவருக்குடைய உறவுகள், ஒருத்த கணவன் மனைவின்னு சொல்லி ஒருத்த இவன் பொண்டாட்டி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லி போடுறாங்க. அவன் இல்லை ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவன், இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் எடுக்கிறார். அந்த கல்யாணம் பண்ணவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணவர் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அல்லது ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறார், மனைவிங்கிற முறையில் எழுதி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு போகிறார். அது ஏற்கனவே எங்களுக்குள்ளார உண்டா கணவன் மனைவி இருந்ததுங்கிறது நிரூபிக்க முடியுமானால் அந்த ஏற்கனவே கல்யாணமான கணவர் இறந்து விட்டாலோ
அல்லது அவரை வந்து சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாத, நான் மேலே சொன்ன மாதிரி அவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரியல, சில பேர் ஓடி போயிடுறாங்க, அதுக்கு முற்பாடு வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. இல்லை இந்த மலை ஓடி வந்து வேறு ஊர்லேருந்து கல்யாணம் பண்ணி அதை மறைச்சி வந்து இன்னொருத்தன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஆள் வந்து மேரேஜ் பின்னால் அந்த மேரேஜ் வேலிடேட் டிசைட் பண்ணணும், எப்போ மேரேஜ் ஆச்சு, டைவர்ஸ் ஆகலை, இந்த மாதிரி எதாவது டிஸ்பியூட் இருந்தால் அந்த ஊரில் அந்த நபர் வந்து ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அல்லது ஏதோ ஒரு 2 பேத்துக்குள்ளார ஒரு ஆவணம் ஏற்படுத்திட்டு போகிறார், என் மனைவிக்கு இதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு போகிறார், ஏதோ பண்ணுறார். அந்த மாதிரி ஆவணம் இருந்தால் அதை எடுத்து அவங்களுக்கு உண்டான உறவுகளை பண்ணால், ஒருத்தர் வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து தத்தெடுக்கிறார், அப்புறம் அவருக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகள் இருக்குது. இப்போ வந்து தத்து குழந்தைக்குமே அந்த ஏற்கனவே இருந்த குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை வருது. இப்போ இந்த அந்த தத்தெடுத்தவர் இறந்து போயிடுறாரு. அவர் ஏதாச்சும் ஒரு ஆவணம் வந்து தத்தெடுத்தன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாரு. அந்த தத்தெடுத்தன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிருந்தாருன்னா அந்த தத்தெடுத்ததை பொறுத்தளவு அவர் எழுதியிருக்கிறார் பாருங்கள், இறந்துட்டார், அவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியல, அவரை விசாரிக்க முடியல, அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு என்னை வந்து தத்து பையன்னு சொல்லி அவரே ஒத்துக்கிட்டு இந்த வாக்குமூலமாக அல்லது இந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார், அவரை இப்பொழுது என்னால் சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாது, இதை வைத்து எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள தத்து பையனா இல்லையா என்பதை தீர்மானியுங்கள் என்று, அது நம்ப தகுந்ததா இல்லையா என்று தீர்மானித்து அந்த டிஸ்பியூட் அவர் வந்து அடாப்ஷன் வந்து பண்ணினாருங்கிறது வந்து அந்த வழக்கு, இப்போ வழக்கு இருக்கிறப்ப போட்டிருக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாலே அவர் செஞ்சுருக்கணும், அதுக்கு பின்னால் அவர் இறந்த பிற்பாடு வரணும் அல்லது அவர் எங்கேயாச்சும் காணா போன பிற்பாடு வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஆவணங்கள் அல்லது வாக்குமூலத்தை வைத்து அவர் வந்து தத்து பையனா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணலாம். அடுத்தது 6, இஸ் மேட் இன் வில் ஆர் டீட் ரிலேட்டிங் டு ஃபேமிலி அஃபேர்ஸ். எ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மேட் இன் எ வில் or in a deed relating to family affairs. Family affairs. When the statement relates existence and relationship by blood, marriage or adoption between the person deceased is made in will and deed activity in will. Suppose a person, previous relationship, if family affairs, if a document is made by person like will or any other settlement deed, whatever it is, in that deed any relationship is mentioned between the deceased and the person in favor of it is executed, and there is after that the relationship is disputed by the subsequently, that document can be used whether the relationship is existence between the parties. So, but that should be made before the dispute arises, before the arises and coming to court. So these are the conditions. Or document relating to transaction mentioned in the 13, the custom and usage. 13A என்ன சொல்கிறது, அதில் வந்து முதலியே சொல்லியிருக்குது, அதில் வந்து எப்போ வந்து கஸ்டத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம், கஸ்டம் ஆர் யூசேஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ப்ரீவியஸ் கஸ்டம் இன் கொஸ்டின் ரைட்ஸ், அதில் வந்து இதில் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் 13A, when statement contained in any deed, will, other document relating to such a transaction mentioned. இப்போ வந்து இந்த 13ல் வந்து ரைட்ஸ் ஆர் கஸ்டம்ஸ் அதை வந்து டிசைட் பண்ணணுன்னு இருக்குது. அதை பற்றி ஒரு ஆவணம் இருந்தால், ஏற்கனவே ஒரு ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருந்தால், லைக் வில் ஆர் டீட் ஆர் எனி அதர் டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டிங் டு டிசைட் தி கஸ்டம் ஆர் ரைட்ஸ் இன் கொஸ்டின் as stated in the 13, that document can be taken into account. இப்பொழுது வந்து ஏற்கனவே 13(3) வந்து ஒருத்தருக்கு இந்த பழக்க வழக்கம் இருக்குதா, இந்த உரிமை இருக்குதான்னு டிசைட் பண்ணணுன்னா
அந்த ஒரு நபர் அதை ஒரு டாக்குமெண்ட் வில்லு அல்லது செட்டில்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு சேல் டீடோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ எழுதி கொடுத்துட்டு இறந்துடுறாரு அல்லது ஏதோ ஒன்று ஆயிடுறாரு. அந்த டீடை வச்சு அந்த பழக்க வழக்கம் அல்லது ஒரு தடத்தை எழுதிக்கிட்டு போகிறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த உரிமை ஒரு லே அவுட் போடுறாங்க. அதில் விற்றவர் என்னென்ன ரோடு ஃபார்ம் பண்ண எதை ஃபார்ம் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாரு. அவர் மாதிரி இறந்து போயிடுறாரு. அப்புறம் அந்த டீடை வச்சு அந்த ஏரியாவுக்குள்ளார அந்த டீடில் என்ன இருக்குது சேல் டீடில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேல் டீடில் அவர் விற்றவரே அதில் எழுதிட்டு போயிருக்கிறாருன்னு பாருங்கள், இதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அனுபவிச்சுட்ருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்கு பயன்படுமானால் அந்த ஆவணத்தை பயன்படுத்தலாம். அந்த பழக்க வழக்கம் இருக்குதா, அந்த உரிமை இருக்குதா. when made by several persons express feeling relevant to matter in question. When a statement be a number of persons are express feeling and impression their part relevant to the matter in question. Any dispute is in question to be decided when number of persons, more than number of persons made any statement or express their feeling before the dispute arises and their is relevant. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, statement made by large number of persons or express their feeling or impression about their controversy or in dispute before the court. Question that should be decided from the person, large number of person expressed. A group of people expressed that this is the happened, that subsequently the question arises that group of people made this kind of statement that is in matter in controversy. The group of people made the statement is relevant. So these are the இப்பொழுது நிறையா ஒரு குரூப் ஒரு பிரிவினராக ஒரு இயக்கமாக இருக்கிறாங்க. அந்த இயக்கமாக ஆரம்பித்து தங்களுடைய இதுதான் எங்களுடைய இயக்கம். இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறான், நாட்டில் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு. அவங்க இயக்கத்தினுடைய கொள்கை இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் வெளியிடுறாங்க. சப்சிக்வெண்ட்டாக அவங்க மேலே ஒரு கேஸ் வருது. இந்த மாதிரி இவங்க நாட்டுக்கு எதிராக சதி செஞ்சாங்க, இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்கன்னு ஒரு கேஸ் வருது. ஸோ அந்த குரூப்பினுடைய நோக்கம் என்ன, அவங்க ஏற்கனவே இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள், அந்த குரூப்பினுடைய நோக்கமே இது தான், அதனால தான் இந்த வழக்கே வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரூப் ஆஃப் அந்த இயக்கத்தினுடைய நோக்கத்தை நிரூபிக்க ஏதாவது ஆவணம் இருக்குமானால் அந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஏதாவது குற்றமுறை செஞ்சிருந்தால் அதை நிரூபிக்க இயலும் என்பதுதான் செக்ஷன் 32. ஸோ செக்ஷன் 32 covers a statement made oral or in written by a person who cannot be called as a witness. How either he died or incapable of giving evidence, or he cannot be found, or reasonably he cannot be secured, delay in securing that witness. ஒரு நபரின் வாக்குமூலத்தையோ அல்லது வாய்மொழி வாக்குமூலையோ எழுத்து மூலம் வாக்குமூலம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர் கொடுத்திருந்தாலோ அவர் இறந்து விட்டாரோ அல்லது சாட்சியாக விசாரிக்க முடியாத சூழ்நிலை அவருக்கு எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரியல, சாட்சி கொடுக்க முடியாத இயலாமை நிலைமையில் மேற்கண்ட 6 சூழ்நிலைகள் 8 சூழ்நிலைகளில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதோ அந்த 8 சூழ்நிலைகளை தீர்மானிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சூழ்நிலைகள் என்னென்ன வாக்குமூலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் 8 சூழ்நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 8 சூழ்நிலை என்னென்ன டிஸ்பியூட்னு கொடுக்கப்பட்டது, அதில் என்னென்ன சம்மந்தமாக கொடுத்துருந்தா எடுத்துக்கொள்ளாங்கிறத இப்போ பார்த்துருக்கோம். அடுத்து செக்ஷன் 33 ரெலவன்சி ஆஃப் சர்டன் எவிடன்ஸ் ப்ரூவிங் இன் சப்சிக்வெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் ட்ரூத். இப்போ டெப்போசிஷன் கேன் பி டேக்கன் இன் டு எவிடன்ஸ்.
if a person's deposition can be taken into as evidence. That is the deposition recorded by the court or any competent authority to record the evidence of any person. The competent authority record the evidence. Then subsequent proceedings, that party who gives the evidence and cannot be found or died or incapable of giving evidence or kept away by the adverse party, his presence cannot be secured. The court consider that unreasonable, that provided between the same parties. It should be between the same parties. Previous proceedings between the same parties, the evidence given by one party who cannot be called as a witness, but the same parties are the representative interest, or that adverse parties are had right to opportunity, and adverse party in first proceedings has right to and opportunity cross-examination, whether chief examination alone is admissible, not. The evidence taken and cross-examination is done by the adverse party, then only the deposition can be taken into account. The question in the issue were substantially same in the first and second proceedings. In both proceedings, the question to be decided is one and the same. Then that can be taken into account. I came across a case, in civil case. Previously one person filed a suit against his brother, and against his brother, I am owner of the 36 cents. The defendant, who is the brother of the suit, appeared and conducted the suit. 4 cents are belongs to me. Out of 36 cents, 4 cents are belongs to me. The trial was conducted. The person asking a declaration and injunction, the plaintiff, with regard to 36 cents. Then the court decided that the 4 cents were kept by the defendant is admitted by the plaintiff in cross-examination. Then, and the 4 cents, the entire 36 cents is not in possession and enjoyment of the plaintiff, and ownership is not proved, hence declaration cannot be given and injunction cannot be given with regard to 36 cents, hence suit was dismissed, because the 4 cents were enjoyed by the defendant. Here it is admitted by the plaintiff in cross-examination. ஸோ இதில் ஒரு வழக்கு நான் இப்போ பார்த்தேன். அண்ணன் தம்பி 2 பேத்துக்குள்ளார ஒரு சிவில் வழக்கு நடக்குது. அண்ணக்காரர் எனக்கு 36 சென்ட் பாத்தியம், அது விளம்புகை பரிகாரமும், இந்த என்னுடைய சகோதரர்களுக்கெல்லாம் பாத்தியம் இல்லை, 36 சென்ட் எனக்கு பாத்தியம் என்னுடைய சுவாதீனத்தில் இருக்க, அனுபவத்தில் இருக்குது. அதனால் 36 சென்ட்டை பொறுத்தளவு எனக்கு உரிமையாளர்னு விளம்புகை கொடுத்து என்னுடைய சுவாதீனத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறாரு. அப்புறம் பிரதிவாதி அவர் பிரதர் ஆஜராகி 36 சென்ட் அவரது இல்லை, 4 சென்ட் எங்கிட்ட இருக்குது, எனக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் நடத்துகிறாரு. கோர்ட்டு அவர் கிராஸில் 4 சென்ட் அவர் சுவாதீனத்தில் இருக்குதா அப்படிங்கிறாரு. ஆமாங்கிறார். கோர்ட் என்ன ஆகுது, 36 சென்ட்டுக்கு டிக்ளரேஷன் கேட்டார், 4 சென்ட் அவர் சுவாதீனத்தில் அனுபவத்தில் இல்லைங்கிறாரு. அதனால் 36 சென்ட்டுக்கு அவர் உரிமையாளர்னு விளம்புகை கொடுக்க முடியாது. 36 சென்ட் அவர் சுவாதீனத்தில் இல்லாதனால 32 தான் இருக்கிறதுனால, அதனால் என்டையர் சூட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சூட்டு டிஸ்மிஸ் ஆகிடுது. சப்சிக்வெண்டாக அந்த டிஃபெண்டன்ட் அந்த செத்து போனவருடைய வாரிசு மேலே ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு ஒரு கேஸ் போடுறார். அந்த 36 சென்ட்டில் எனக்கு 18 சென்ட் பாத்தியம்.
பட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அதில் 4 சென்ட் தான் அவர் கேஸை நடத்திட்டு அவரே பிரதிவாதியே அந்த பழைய வழக்கினுடைய வாதியினுடைய வாரிசுகள் மேலே ஒரு கேஸ் போடுறார். எனக்கு இதில் 18 சென்ட் பாத்தியம் சிறுபகுதி பாத்தியம் இருக்குது. அப்புறம் அந்த வழக்கு அது அந்த வாதிக்கு சாதகமாகவும் பிரதிவாதிக்கு எதிராகவும் முடிஞ்சு அப்புறம் கடைசியில் அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடித்தாங்க. அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு வழக்கில் இது சம்பந்தமாக தீர்வுகள் அல்லது சாட்சியங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அந்த அவர் முதல்ல இருந்தவர் பிரதர் கணக்கு போட்டவர் இறந்துறாரு, வாரிசுகளுக்கு எதிராக தான் கேஸ் நடக்குது. ஸோ அந்த வழக்கு அந்த வாரிசுகளுக்கும் அந்த தரப்பினர் அதே தான். ஆனால் வாதியினுடைய வாரிசுகள் பழைய வழக்கில், பிரதிவாதி இந்த வழக்கில் வாதி. ஸோ இந்த வழக்கில் அவருக்கு எத்தனை சென்ட் பாத்தியங்கிறத டிசைட் பண்ணணும். பழைய தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொண்டு இதில் மார்க் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிருக்கு. அது மார்க் ஆகலை, அப்படியே விட்டதுனால அவருக்கு சாதகமாக ஆகிப்போச்சு. ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள். ஸோ டெப்போசிஷன் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட் வென் த பார்ட்டி cannot be called as a witness. First thing, the judicial should be recorded by proper judicial forum authorized to record. There should be a subsequent proceedings between the same parties or representatives, or in the same proceedings and suppose IA inquiry, detailed evidence was given and cross-examination was done. Subsequently, the plaintiff or defendant died, but the LRs were implemented. How that the deposition can be taken into account? Already he died between the same parties. So in the same proceedings, this is one of the example. சேம் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒரு ஐஏர் என்கொயரியில் டீட்டெயில் ஓரல் எவிடன்ஸ் சொல்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தர் செத்து போயிடுறாரு. மறுபடி மெயின் கேஸ் ட்ரையலுக்கு வருது. வாரிசுகளை எல்லாம் சேர்த்து ட்ரையல் நடத்துகிறாங்க. அந்த செத்து போனவருடைய டெப்போசிஷன் எடுத்துக்க முடியுமான்னா எடுத்துக்கலாம். அவருக்கு கொடுத்து இருந்தால் இருக்கலாம். அல்லது அதே பார்ட்டிகளுடைய அதே சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பொறுத்தளவு 2 பேர்த்துக்குள்ளார அல்லது வாரிசுகளுக்கோ ஏற்பட்டு அது வழக்கு தீர்மானிக்க வேண்டியது இருந்தால், ஏற்கனவே டெப்போசிஷன் விசாரித்த ஒரு நபர் இறந்து விடுகிறார், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி விட்னஸாக போடுறாங்க நிரூபிக்கிறதுக்கு, அவரை அட்வர்ஸ் பார்ட்டி கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அந்த எவிடன்ஸை வச்சு ஏதாவது டிசைட் பண்ண முடியுமா? அது டிசைட் ஆகியிருந்தால் அந்த எவிடன்ஸை வச்சு இந்த இதில் கொடுக்கலாம். ஸோ டெப்போசிஷனை எப்போ சாட்சியமாக எடுக்கலாம் என்பது தான் ரிலவன்சின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டெப்போசிஷன் otherwise it can be used for only contradiction purpose. So in criminal trial or inquiry deemed to be a proceeding between the prosecutor within the meaning of this section. Criminal trial இப்போ ஒரு பெயில் போடுறாங்க, இன்கொயரி ஒரு CMP பெட்டிஷன் என்கொயரி, subsequently an affidavit is filed in the CMP inquiry, subsequently the case was taken up for trial. Whether the affidavit can be taken into account? Yes, that is the criminal trial or inquiry proceedings between the prosecutor and accused. That is the explanation given. So எப்பொழுது ஒரு சாட்சியினுடைய டெப்போசிஷன் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் ரிலவெண்ட் என்பதுதான் 33 ஆகும். With this I conclude this session. Thank you for watching. Kindly subscribe my channel and press the bell button. You can get notification whenever I post here. New posting, you can get notification, you can go through it. Thanking you.